الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ حضرات، پچھلے 2 جمعات سے یہ بات جاری ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کے معاملات عجیب قسم کے سخت اور عجیب قسم کے خوفناک معاملات ہیں۔ قیامت کے دن کے معاملات اس قدر سخت ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے، لوگوں اگر میں نے کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے تو لوگوں دنیا میں میرے ساتھ کر لو، آخرت پہ اس کو نہ ڈالو۔ پھر اس کے بعد پچھلے جمعہ کو یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام قیامت کا جب دن کا خیال آتا دنیا کے معاملات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے اور دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہ مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قیامت کے دن سے ڈرنا، صحابہ کا ڈرنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے قیامت کے دن کسی کو اللہ نے سزا دے دی کہ جو تجھے جہنم میں ڈالا جاتا ہے، ایسی شدید سزا، سخت سزا، ناقابل برداشت سزا ہوگی، انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے، گھر میں آتے، گھر سے باہر ہوتے، بازار میں ہوتے، مسجد میں ہوتے، دوستوں میں ہوتے، اکثر جب دعا مانگا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر بنا دے، جہنم کے عذاب سے مجھ کو بچا کے رکھنا۔ اکثر دعا محمد الرسول اللہ یہ مانگا کرتے تھے۔ حضرات، یہ جو احادیث میں اس قسم کی چیزیں ذکر ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بس یہ سنے اور سبحان اللہ کہہ کے اور استغفر اللہ اور الحمدللہ کہہ دے، بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دعا اکثر خود بھی کریں، اپنی بیویوں کو کہیں، اپنی ماؤں کو کہیں، اپنے چچا اور داداؤں کو کہیں، اپنے نانے کو، نانی، خالیوں، خالائے جو پھوپھیاں ہیں ان کو کہیں، اے میری پھوپھو، اے خالہ، اے نانی، اے دادی، اے ابو، اے تایا، اے چچا، اکثر اللہ سے دعا مانگا کرو، پتہ نہیں کون سا قبولیت کا وقت ہو۔ اے اللہ میری دنیا اور آخرت بہتر بنا کے جہنم سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تیرے بندے جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان کو حفاظت فرمانا۔ اکثر دعا نبی علیہ السلام جو مانگا کرتے تھے وہ یہی ہوتی تھی، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے، کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلم السورۃ من القرآن،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن مجید جو ہے یہ سکھاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے وہ سیکھ لو اور اس میں آگا پیچھا نہ کرنا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام یہ دعا صحابہ کو قرآن مجید کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے جہنم کے عذاب کو ہم نہیں سہ سکتے، ہمیں دور رکھنا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة شر مسیح الدجال ونعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من الفتنة المحیا والممات۔ یہ دعا نبی علیہ السلام صحابہ کو باقاعدہ قرآن مجید کی طرح سے، اور یاد کر لو اے امت محمد، یاد کر لو اس دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں رسول اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرات ہم کس قدر افسوس کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بس درود شریف پڑھا، اس کے بعد ربی جعلنی پڑھی اور یوم یقوم الحساب اور سلام ختم۔ شریعت تو یہ کہتی نہیں ہے کہ یوم یقوم الحساب اور سلام، شریعت نہیں کہتی، شریعت کہتی ہے یہ دعا پڑھو، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ مجھے دوسرے فتنوں سے بھی بچانا، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچانا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ جب رات کے وقت سوتے آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور ایسے دائیں طرف لیٹتے، قبلہ کی طرف منہ ہو، دائیں طرف منہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب کل شیء، اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء والہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ اے اللہ تو ساری جہان کا تو اکیلا رب ہے اور سارے جہان کا اکیلا ہی مالک ہے، اور سارے جہان کا اکیلا ہی مالک و مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اپنے محمد کو عذاب جہنم سے بچا کے رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے وقت بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اور یہ امت کو سکھایا، اے امت محمد اللہ سے بڑی دعا مانگا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس وقت پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے گھر والے جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلا کے ڈراؤ، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھرانے کو بلایا اور آپ نے ان کی ہلکی سی دعوت بھی کی جو توفیق تھی اس وقت۔ دعوت کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ڈر سے کیا ڈرایا؟ آپ نے فرمایا، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कबीले के लोगों को बुला के अकेले अकेले का नाम लिया, फरमाया ए बनी काब, ए काब का खानदान, ए मुर्रा का खानदान, ए हाशिम के खानदान, ए अब्दुल मुत्तलिब के खानदान, और फिर आखिर में अपनी प्यारी बेटी का नाम लेके कहा ए फातिमा, ए फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचा लो, जहन्नम से बचा लो, जहन्नम से बचा लो। फातिमा कोई मेरा बस नहीं चलता, याद रखना क़यामत के दिन मैं तो एक सिफारिश ही कर सकता हूं, अल्लाह की मर्जी है जो चाहे वो करे। फातिमा मेरा कोई, फातिमा ए मोहम्मद की प्यारी बेटी, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, जो अमाल जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं उनसे बचो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे खानदान को जो बातें कही उनमें सबसे बड़ी बात यह थी, लोगों जहन्नम से अपने आप को बचा लो। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया लोगों मसली व मसलुकुम, लोगों मेरी मिसाल और इंसानों दूसरों की मिसाल ये है। फरमाया मैं तुम्हें अपनी एक मिसाल बयान करूं, मैं क्या हूं। फरमाया मेरी मिसाल ऐसी है कि किसी आदमी ने जंगल में किसी जगह आग जलाई, रोशनी होगी, रात का वक्त था, रोशनी की वजह से पतंगे आए, परवाने आग के ऊपर जल गए, गिरने लगे और जल जल के राख होते गए। किसी परवाने को इस बात का पता ही नहीं कि मैं आग की तरफ, रोशनी की तरफ जाऊंगा, जल के राख हो जाऊंगा। फरमाया इंसानों का ये हाल है। फरमाया इंसानों को पता नहीं धड़ाधड़ बुरे अमाल किए जा रहे हैं, जो सूद खा रहा है खाई जा रहा है, औलाद को भी उस तरफ लगाई जा रहा है, जो बेनमाज है सारी जिंदगी बेनमाज है, जो अल्लाह का नाफरमान है सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जो हराम खा रहा है सारी जिंदगी हराम खा रहा है, जो दुनिया के पीछे लगा हुआ है बस दुनिया के पीछे और पता ही नहीं किस तरफ जा रहे। फरमाया जिस तरह के वो परवाने और पतंगे आके आग के ऊपर गिरते हैं किसी को कोई पता नहीं, फरमाया जहन्नम के अंदर ऐसे लोग गिर रहे हैं। फरमाया उस बंदा जिसने आग लगाई थी ना, रोशन की थी, उस बंदे ने यह किया कि परवानों को पकड़ना शुरू किया, परवाने को इधर से वो रोकता, परवाने इधर से उसके ऊपर आ गिरते, इधर से रोकता, फया तक हम ना, फरमाया वो रोकता रहा, परवाने गिरते रहे। फरमाया मेरी भी मिसाल ये है, लोगों मैं जहन्नम के बाहर खड़ा होकर तुम्हें रोक रहा हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं हलुम्मा अनिन्नारी, हलुम्मा इन्नारी, हलुम्मा इलन्नार, हलुम्मा नारी। ओ लोगों ओ बच जाओ जहन्नम से। फरमाया फिर भी कई लोग मेरी सुनते नहीं, जानबूझ के जहन्नम में गिर रहे हैं। अब मैं रोक रहा हूं, ओ लोगों ना खाओ राम, ओ लोगों ना जहन्नम में जाओ, ओ लोगों छोड़ दो शिरक को और कुफर को छोड़ दो और ये 4 दिन की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। मैं रोक रहा हूं और बेहयाई छोड़ दो, और तो अल्लाह की बंदियां बन जाओ और मर्दों बेहयाई छोड़ दो और अल्लाह के बंदे बन जाओ। और मैं रोक रहा हूं और मैं इधर से रोक रहा हूं, मैं शिरक से रोक रहा हूं, तुम हराम के जरिए जहन्नम में जा रहे हो, मैं हराम से रोकता हूं, तुम सूद के जरिए, और मैं रोक रहा हूं लेकिन तुम रोकते नहीं मुझसे। पर मैं तुम्हें परे परे कर रहा हूं, हलुम्मा हलुम्मा हलुम्मा, और बच जाओ बच जाओ पच जाओ पच जाओ। लोगों फिर भी नहीं तुम सुन रहे मेरी बात को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है, एक दिन आपने पूरा खुतबा दिया, आप खुतबा देने के लिए मिंबर के ऊपर चढ़े और आपने मिंबर के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके बाद आपने खुतबा पढ़ा। खुतबे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। सहाबी कहते हैं मैं हैरान हूं, पूरे खुतबे में एक बात बार बार एक बात कह के पूरे खुतबा खत्म कर दिया। आप लोगों को कह रहे थे, लोगों अंजर तुकुमुन्नारा, और लोगों मैं तुम्हें जहन्नम से डराता हूं ना जाना, अंजर तुकुमुन्नारा, और लोगों जहन्नम में ना जाना, अंजर तुकुमुन्नारा, अंजर तुकुमुन्नारा, अंजर तुकुमुन्नारा, अंजर तुक, इतना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसको कहते रहे, ऐसे आप बेखुद हो गए। आपके कांधे के ऊपर एक चादर थी, आप बेखुदी में कहते रहे, और लोगों मैं तुम्हें जहन्नम से डराता हूं, आप ये बात कहते रहे, कहते बेखुदी के आलम में आपकी जो चादर थी ये कांधों के नीचे से गिर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में गिर गई। आपने चादर को नहीं संभाला, और लोगों जहन्नम से बच जाओ बच जाओ और बच जाओ।
बच ही नहीं रहे। जो जिस फैशन में लगा हुआ है उस फैशन को छोड़ता ही नहीं, जो बेहया औरत है बेहयाई छोड़ती नहीं, जो बेदीन मर्द है बेदीनी को छोड़ता नहीं, जिस काम पे लगा हुआ छोड़ता ही नहीं। और मिंबर जो है ये आवाजें दे रहे हैं, हदीसें शोर मचा रही हैं, लोगों जहन्नम से बच जाओ। क्या कुरान मजीद चीखें मार रहा है, लोगों जहन्नम से बच जाओ, किसी को परवाह नहीं है। भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो बार बार कहते थे जहन्नम से बच जाओ बच जाओ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जहन्नम की सख्ती। फरमाया लोगों इसकी वजह यह है, फरमाया मैंने जब जहन्नम को देखा, अल्लाह पाक ने जहन्नम का जब नजारा कराया, आपने फरमाया मारई तुम इसलन्नारी, मारई तुम इसलन्नारी, मारई तुम इसलन्नारी। लोगों, और मैंने इतना खौफनाक कभी कोई मंजर नहीं देखा जितनी खौफनाक जहन्नम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों अफसोस की बात है कि जहन्नम भाग के आ रही है इंसानों की तरह। इंसान है नाम हारे बुहा, फरमाया जिसने जहन्नम से बचना था वो तो मीठी नींद सो गया हुआ है। सारी रात फिल्म और ड्रामा और कारोबार और कर कर के पैसे लुट लुट के जमा कर करके पता नहीं आज ही मर जाना पिछलों के लिए छड़ छड़ के, और रात को फजर से कुछ देर ही पहले तो सोया है ये। आपने फरमाया मारई तो मिसलन नारी नामा हारिबुहा। अफसोस की बात है लोगों, जहन्नम से कभी खौफनाक मैंने मंजर नहीं देखा। कुरान मजीद ये कहता है वजा रब्बुका इज़ा दुकल्ला इज़ा दुकतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफन सफा वजीअ यौमइज़िन यौमइज़िन बेजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाकहु अहद। मैं लोगों ठहर जो इंसानों मेरी बात को सुन लो, और ये ना समझना ये जिंदगी हमेशा रहनी है, और ये ना समझना ये जमीन हमेशा ही रहनी है, ये ममलकतें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं ये ऐसे रहनी है, ये बड़े बड़े स्टेडियम ऐसे सजे के सजे रहने हैं लोगों ने खेलों में। और खबरदार लोगों, अल्लाह की बात सुनो, शहंशाह कायनात की बात, और लोगों किसी ख्याल में ना रहना, एक वक्त आना है ये सब दक्कन दक्का, ये जर्रा जर्रा टकरा टकरा के आपस में जर्रा जर्रा हो जाना है। और उसके बाद नई जमीन आएगी, इंसानों को बुलाया जाएगा, इंसानों को बुला के जिंदा करके जब सामने मैदान मशर में लाया जाएगा, इंसान आ जाएंगे। और उसके बाद शहंशाह कायनात वजा रब्बुका कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा। फरमाया तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, और फिर अल्लाह शहंशाह कायनात अपने फरिश्तों के जलवों में फैसला करने के लिए इंसानों के दरमियान आ जाएगा, तशरीफ लाएगा शहंशाह कायनात। इंसानों के फैसलों को आज फैसला कर दिया जाए, इनके मामलात को, वो आएगा वल मलकु सफ़न सफ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। और अल्लाह शहंशाह आएगा तो उसके बाद जहन्नम को फिर लाया जाएगा इंसानों के सामने। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। जहन्नम को लाया जाएगा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मेरी बात को सुन लो, और मेरी बात को सुन लो लोगों, मैं कहता हूं, मैं मोहम्मद कहता हूं, मेरी पिची को पुकार को सुन लो। फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम जो है इसको लाया जाएगा, जहन्नम को तनावे और जहन्नम को लगामें दी हुई होंगी हर तरफ से, जिस तरह किले ठोके होते हैं या तनावें लगाई होती हैं। फरमाया जहन्नम की तलामें होंगी, ये तनावें जो होंगी, फरमाया 70,000 जहन्नम की तना, ये की कना उसके वो रस्सियां जो हैं ये जहन्नम की होंगी, 70,000 रस्सियां, और एक एक रस्सी के साथ 70,000 फरिश्ता उसको खींच के यजरूना, फरमाया जहन्नम को खींच के लेके आ रहा होगा मैदान मशर में।
اور یہ فرشتے بنتے ہیں, اور یہ سچ فرمایا ہے کائنات کے رب کی قسم, یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگام, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ کے ایک ایک کے ساتھ, یہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے جو جہنم کو کھچ کے لے کے آئے گا. اتنی بڑی جہنم, یہ انسانوں کے سامنے جب اس کو لے یجرونہا, اس کو کھینچ کے لائیں گے, ایسے انسانوں کے سامنے جہنم آ جائے گی. لوگوں یہ جہنم ہے جس میں تم کو ڈالا جانا ہے. ایسے دیکھتے انسانوں کا یہ حال ہوگا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر. اس وقت انسان بڑی نصیحتیں حاصل کرے گا, لیکن کہاں گئی نصیحت؟ اور لوگوں, نصیحت کا وقت گزر گیا, اور تمہیں جمعوں میں سمجھایا جاتا رہا, اور قرآن تمہارے گھروں میں بولتا رہا, چیختا رہا, اور علماء کہتے رہے, حافظ کہتے رہے, قرآن مجید پڑھا جاتا رہا, اور ایک جمعہ نہیں, 2 جمعہ نہیں, ہر جمعے کے جمعے, عید میں اور معاملات میں تمہیں کو سمجھایا. اور لوگوں, ایک وقت تھا سمجھنے کا. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر. فرمایا اب وقت گزر گیا. دنیا میں نے موقع دیا تھا, کسی کو میں نے 60 سال, کسی کو 70 سال, کسی کو 90 سال, اور کسی کو 100 سال تک میں نے دیا. اور ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں, اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور میں نے اتنا سمجھنے کا موقع دیا, تم نے پھر نہیں سمجھا. انسانوں, وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اس وقت پھر انسان اپنے آپ کو کہے گا, او بندے آئے کی کردا رہا ہے ساری زندگی, اوے کتنے زندگی گزار دیتی ہے, اوے کن کاموں میں لگا رہا, اور تم نے تو اس سے بچنا تھا, اور تو دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے تو دنیا کے ایسیوں کا انتظام کرتا رہا, دنیا کی کوٹھیوں کو, کاروں کا, جی میں سفر کی صحبت سے بچوں, کاروں, اور دنیا اور دنیا کے پیچھے لگا رہا, اور جس سے بچنا تھا اس سے بچا ہی نہیں. تو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. فرمایا اس لیے اس وقت انسان پھر اپنے آپ کو ملامت کرے گا, اور میں نے کس کاموں میں زندگی گزار دی. فرمایا اس وقت آپ اس وقت پچھتانا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا اس کے لیے. آج دنیا میں پچھتا لے, آج اس کے لیے موقع ہے. آج کہے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, آج کہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, آج میں حرام کو چھوڑتا ہوں. آج عورت کہے اے اللہ میں پردہ کر کے میں تیری بندے بنتی ہوں, اے اللہ میں دنیا کے فیشنوں پہ لعنت ڈالتی ہوں, اللہ تیرے نبی کی ہدایت کو مان کے تیری بندی بن. اور دنیا میں آج کہے, کل نہ کہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جہنم کو کھینچ کے لائیں گے, اس کی 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو, اور جہنم کو جب کھینچ کے لا رہا, جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ بڑا جانور ہوتا ہے نا, یہ ٹگا, یہ سنڈا, آپ اس کو کھینچتے ہیں, وہ آگے زور آور ہوتا, آگے سے زور لگاتا ہے, یہ آگے سے جہنم زور لگائے گی. اس وقت جہنم کا یہ حال ہوگا جب کو فرشتے ادھر کھینچ رہے ہوں گے, یہ ادھر زور لا رہی ہوگی, فرشتے ادھر روک رہے ہوں گے, یہ ادھر انسانوں کی طرف بھاگ رہی ہوگی جہنم جو ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آگ جو ہے, اس کی تپش کا, اس کو بچانے کے لیے, اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گرد 4 دیواریں قائم کی ہیں. 1 دیوار, 2 دیوار, 3 دیوار, 4, ہر دیوار 2 دیواروں کے درمیان فاصلہ 40 برس کی مسافت کا فاصلہ. پھر اس کی گرمی کو سنبھال کے رکھا ہوا, اس پٹی کو, اس کو لایا جائے گا, اور وہ اس وقت جہنم جو ہوگی یہ بفری, فرشتے کھینچ کے رکھیں گے, یہ آگے سے بفری ہوگی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. فرمایا جہنم کا یہ حال ہوگا, فرشتے کھچ کے رکھیں گے, یہ انسانوں کی طرف بڑھے گی, اور جہنم کے اندر سے
چنگاڑ قسم کی آواز اور چیخیں جہنم کے اندر سے آگ کی آ رہی ہوں گی. جہنم کا چنگاڑنا, اس کی آواز اور اس کا بفرنا جو ہے وہ یہ حال ہوگا, ایسے لگے گا جیسے جہنم نے ابھی غصے کے اندر آ کے پھٹ جانا. تکاد تمیز من الغیظ, اس غصے اور انسانوں کے اوپر غصہ, جہنم کو انسانوں کے اوپر غصہ ہوگا. اے اللہ کی کھا کے, اے اللہ نے سار بنایا اور یہ تو نے سار کبھی کسی قبر کے سامنے جھکایا, کبھی حجر کے سامنے, کبھی گائے کے سامنے, کبھی بت کے سامنے, کبھی فلاں کے سامنے, اور سارا اللہ نے بنایا تھا غیروں کے سامنے تم نے چکا دیا. اور عزت دنیا میں یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ کی زمین, اللہ کا سورج, اللہ کا چاند, ستارے, موسم, ہوائیں, فضائیں, ہر چیز اللہ کی ہے. اللہ کی زمین کے اوپر کافروں کا, غیروں کا, انسانوں کا نظام تم نافذ کرتے رہے. ایک اللہ کو بلا دیا, میں ابھی دیکھنا تمہارا حال کیا کرتی ہوں. پتری ہوئی ہوگی. رسول قرآن مجید کہتا ہے وَهِيَ تَفُورُ, فرمایا جہنم جس طرح فوارہ پھوٹتا ہے نا, فوارہ اس کے درمیان میں سے پانی جو ہوتا ہے, درمیان میں سے نلی جو اوپر لگی ہوتی ہے چھاننی, اس میں سے اس کو چیر کے باہر نکلتا ہے پانی. فرمایا جہنم کے اندر سے فوارے کی طرح آگ جو ہوگی یہ باہر نکل رہی ہوگی. جہنم کی گہرائی جو ہے, اس پٹھی, جہنم کی پٹھی جو ہے پوری, اس کو جو لایا جا رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیث میں آتا ہے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. اچانک نبی علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ڈر گیا. ایسے آپ نے دیکھا, ایسے آواز آئی دھڑام کر کے کسی چیز کی. فرمایا اتدرون ما ھذا, فرمایا تمہیں پتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو پتا ہوگا یا اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتا ہوگا. فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا تھا, آج جا کے جہنم کی تہہ کو لگا. وہ اتنی گہری وہ پٹی ہے, اور انسانوں خوف ہی نہیں آتا کو تمہیں گناہ کرنے کو, اللہ کی نافرمانی کرنے کو ڈر ہی نہیں آتا انسان کو. اور وہ پتھر بھی چھوٹا نہیں, آپ نے قسم اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. فرمایا لوگوں 7 گائے ہوں اور بچوں سمیت ہوں, فرمایا یہ جتنی بڑی بنتی ہیں, اتنا بڑا پتھر وہ پھینکا جائے تو 70 سال میں جا کے تہہ کو لگتا ہے, اور نیچے سے آگ کے شعلے جو ہیں یہ اوپر کی طرف آتے ہیں, اور وہ جہنم جو ہے اس کی جو تہہ ہے, اوپر والا جو کنارہ ہے اس کے باہر, اس کے سارے کنارے کے باہر اس کے شعلے آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے سورج ہے, آپ کو پتا ہے یہ سورج جو ہے, اس کی آگ جو ہے, اور یہ جہنم کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے. سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے کہ اس کی آگ کے جو شعلے نکلتے ہیں اوپر 2 لاکھ میل اس کا لمبا شعلہ ہے. 2 لاکھ میل اس کے شعلے نکلتے ہیں, اس کی لاٹیں جو اوپر سے نکلتے ہیں, اور جہنم کی آگ کے شعلے اس سے زیادہ ہیں. قرآن مجید عجیب بات کرتا ہے. قرآن مجید اس میں سورہ مرسلات میں انہا ترمی بشرر کالقصر, انہا ترمی بشرر کالقصر, فرمایا جہنم کی آگ جو پھوٹ رہی ہوگی فوارے کی طرح, اس کے اندر سے جو چنگاڑیاں گر رہی ہوں گی, ایک ایک چنگاڑی جو ہوگی کئی اتنی بڑی ہوگی جتنے پورے محل ہوتے ہیں. محل قصر, یہ جی بادشاہ کا فلاں محل, اس پورے محل کے برابر ایک ایک چنگاڑی جہنم کی یہ اڑا رہی ہوگی, ٹھا کر کے وہ چنگاڑیاں اوپر گر رہی ہوں گی. کانہو جمالۃ صفر, اور سب سے چھوٹی چنگاڑی اتنی ہوگی جتنا ایک اونٹ ہوتا ہے. یہ چنگاڑیاں جہنم کے باہر سے جو یہ پھوٹ رہی ہوں گی, اور ان کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا, اور ان کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا, ان کو مزید گرم سے گرم کیا جائے گا. ایسے جوش مار رہی ہوگی اس وقت جہنم. تسلا نارا حامیہ, قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگوں جہنم کی آگ جو ہے یہ جوش مار رہی ہے, جوش مار رہی ہے. آپ نے پانی ابلتا نہیں دیکھا,
आपने ये लोहा, ये पीतल, ये सिल्वर, ये कांसी, ये जो गला, इसको जब गालते हैं उसको जोश मारता नहीं देखते? फरमाया उसको जोश, हंडिया को जोश मार। फरमाया जहन्नम की आग जो है, तसला नारन हामिया, जहन्नम की आग जो है ये जोश मार रही है, और चिंगारियां महल्लात के बराबर जो है ये हवाओं में उड़ा रही है। उन चिंगारियों को इंसान सामने से दूर से थे, अभी तो बाहर से जहन्नम को देख रहा है। अचानक ही फिर एक जहन्नम जो है ये सामने होगी। अचानक जहन्नम जो होगी ये एक जुर्जरी लेगी, जुर्जरी। अचानक जहन्नम जो होगी ये हिल के जरा उसको हिल के एक जुर्जरी लेगी और चिंगाड़ निकलेगी उसके अंदर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उबैद इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया जिस वक्त जहन्नम मैदान में इंसानों के सामने जुर्जरी जरा लेगी ना, जरा जुर्जरी लगी, ला यबका मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन इल्ला खर्रा लिवजही। फरमाया उसकी जुर्जरी और आवाज की दहाड़ की वजह से मैदान मशर के सारे फरिश्ते और नबियों समेत सारे इंसान मुंह के पास जमीन पे गिर पड़ेंगे। और लोग हम क्यों जहन्नम से नहीं डरते हैं? क्यों हम लोगों का माल खाते हैं? क्यों हराम कमाते हैं? क्यों औलाद को दीन नहीं सिखाते? और इनकी दुनिया बना के खुद जहन्नम में जाके उनको भी जहन्नम में पैंट। और क्यों नहीं बचते हम लोगों? और क्यों नहीं बचते? फरमाया उसकी जब जुर्जरी लेगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह हाल होगा, जब वो जुर्जरी लेगी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम धड़म करके जमीन के ऊपर अपने गोडे के बल इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिर पड़ेंगे सीधे। और हर एक उस वक्त ये कहेगा, हर एक कहेगा, जहन्नम की जुर्जरी और उसके जोश को देके हर एक कहेगा। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे होंगे, अल्लाह ये जहन्नम की जुर्जरी जो है, अल्लाह अपने इब्राहिम को इससे बचा के रखना, मैं कोई और सवाल नहीं करता, मैं अपने लाडलों को भूल जाएंगी। और ये औलाद जिनके लिए हम कहते हैं ना, मेरे पुत्रा पता नहीं तेरे वास्ते की मैं झूठ सच करना नहीं, मेरी ये तेन कॉलेज च पढ़ाने वास्ते मैं और भूल जाएंगे सारी मां और बाप और बच्चे और बहनें और बाप और दादे और चाचे और पोते और फूफियां और बहनें सब भूल जाएंगे। जुर्जरी की वजह से यह हाल होगा, गिरे हुए कहेंगे या अल्लाह, अल्लाह इस जहन्नम से बचा ले, मैं और कुछ नहीं मांगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह जहन्नम का मंजर है सारी, अभी जहन्नम के अंदर की बात नहीं हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस में आता है, एक दिन आपके पास अक्सर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते थे तो साथ नबी अलैहिस्सलाम के पास, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास कभी कभी मीकाईल भी आ जाया करते थे। मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम जब साथ आते और बात करके चुप रहते, चले जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने एक दिन जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल क्या बात है? सही हदीस है, कायनात के रब की कसम, गप या झूठी बात सुनाने की अल्लाह तौफीक ही ना दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस की किताब मुस्नद अहमद इब्ने हंबल हदीस की किताब में है, हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल को, जिब्रील क्या बात है? मेरे पास जब भी तेरे साथ ये मीकाईल आता है ना, कभी नहीं मुस्कुराया। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा ज़ाहिका मीकाईल मुंज़ु खुलिकतिन नार, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते पहले पैदा हुए थे, हम मीकाईल के सामने जहन्नम को पैदा किया, ये मीकाईल जहन्नम को देख के उस वक्त का डर गया हुआ है, इसका डर है, इसको कहीं मुझको ना फेंक दिया जाए। या रसूल अल्लाह, इसको हंसी नहीं आती उस वक्त से, डर गया है उसको। पता नहीं लाख साल हो गया, करोड़ साल हो गए जहन्नम को बने हुए, कितने अंबिया गुजर गए, उससे पहले जिन्नों का दौर गुजर गया, उससे पहले जमीन व आसमान बनाए गए, फिर जहन्नम बनाई गई,
उस वक्त से मुंज़ो खुलिकत अन्नार, फरमाया जिस दिन से जहन्नम इसके सामने इसने जहन्नम को देखा ये उस दिन का डर गया हुआ है। हदीस में आता है कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने बस कसीर में ये हदीस लिखी है 15वें सिपारे में सूरह बनी इसराइल की जो आयत है ना मिराज वाली, सुबहानल्लज़ी यसरा बियदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इस आयत की तफसीर में उन्होंने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज करके वापस आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से बात कही, ऐ जिब्राइल मैं जिस आसमान पे गया फरिश्ते मुझे खुश होकर मिले थे, मुस्कुरा मुस्कुरा के मिले थे और कह रहे थे मरहबा मरहबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं मुझे मरहबा मरहबा कह रहे थे, वो एक फरिश्ता फलां जगह जो मिला था बिल्कुल ही खामोश था। मैंने उसने अस्सलाम वालेकुम कही, उसने वालेकुम सलाम कही और उसने ये भी कहा मरहबा, और वो चुप करके खड़ा हो गया था। जिब्राइल वो कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस इमाम इब्ने कसीर ने इसको लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो फरिश्ता हंसा नहीं ना और जिसको आज आपके आने की वजह से आज खुशी नहीं हुई, इसको कभी भी नहीं होनी, और इसने आज अगर मुस्कुराया नहीं कभी भी नहीं मुस्कुराना। ये पता कौन है? ये जहन्नम का दरोगा है, मालिक मालिक, ये जहन्नम का दरोगा है मालिक। और ये चूंकि जहन्नम के किनारे पे रहता है, इसको पता है जहन्नम के अंदर क्या है, जब से देख लिया है ये कोई भी खुशी जो है इसके लिए खुशी खत्म हो चुकी है। या रसूल अल्लाह ये मालिक जो है, आज लोग नाम मालिक रख लेते हैं और बड़े मैं मालिक हूं जी मालिक, और ये जहन्नम के दरोगे का नाम है। कुरान मजीद ये कहता है मुसलमान मालिक नहीं, मुसलमान अब्दुल मालिक है, याद रखें। अल मालिक अल्लाह का नाम है और मालिक जहन्नम के उस फरिश्ते का नाम है। कहें बदल लो, बदलते जी मेरे अब्बा जी ने रखा हुआ है, मेरे दादा ने रखा हुआ है जी, इमाम मालिक का नाम मालिक था। और जब हदीस और कुरान की बात आ गई तो फिर इमाम मालिक के नाम की वजह से ये शरीयत है कोई इमाम मालिक का नाम? इमाम मालिक का नाम शरीयत नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये हदीस नहीं है। शरीयत वो है जो अल्लाह कहता है और उसका रसूल कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया या रसूल अल्लाह ये मालिक है और ये चूंकि जहन्नम के किनारे पे उसका खाजन है, ये खजानची है, ये दारोगा है, पहरेदार है, इसने जब से जहन्नम को देख लिया है अब इसके लिए कोई खुशी खुशी नहीं रही है। ये आपको देख के भी खुश नहीं हुआ है। क्यों? एक ख्याल आता है कहीं इस जहन्नम में अल्लाह ये भी ना कह दो चलो जहन्नम के फरिश्ते चलो तू भी जहन्नम। जनाब मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। ये कहा करते थे, फरमाया इन्नल मोमिन ला यस्कुनु, फरमाया मोमन को कभी सुकून दुनिया में नहीं हो सकता, कब्र में भी नहीं हो सकता। असल सुकून दिल की ठंडक नहीं मिल सकती हत्ता यतरुक जहन्नम वराहु, फरमाया जब तक उस जहन्नम को पार ना कर जाए मोमन अमन में नहीं रह सकता तब तक। वो लोग कैसे अपने आप को अमन में कहते हैं? और जिसके सामने जहन्नम हो, जिसको पता है मुझे इसका सामना करना पड़ना, और किस तरीके से वो लंबी तान के सो जाता है, किस तरीके से हराम खाता है, कम तोलता है। लोग इतना डरा करते थे। हाफिज इब्ने रजब थे मालकी, इनकी एक किताब है अत-तखवीफ मिनन नार, अरबी की किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें वो कहते हैं, उनको हजरत उमर फारूक का ये कौल नकल किया है उन्होंने रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था उमर इब्नुल खत्ताब फिल जन्ना, उमर ने जन्नत जाना ही जाना है। उनका यह हाल था जब जहन्नम का जिक्र आया। कहने लगे मेरे जहन्नम का जब वो मंजर आता है सामने के,
फरमाने लगे अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो एक बंदा जो है ये जहन्नम में फेंका जाएगा, बाकी सब जन्नत में जाएंगे, उमर को खौफ आएगा कहीं उमर का नाम ही ना बुलाया जाए वो बंदा, कहीं एक बंदा मैं ही ना। अल्लाह मालिक है, मुख्तार कुल है, जो चाहे वो करे, उसको कोई रोक सकता। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह भी इमाम हाफिज इब्ने रजब ने उसी किताब के अंदर यह बात लिखी है कि किसी ने आके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा उस्मान, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे कहे कि उस्मान तेरा कुरा डालने जन्नत का या जहन्नम का, तो तुम कुरा डलवा लोगे कि चलो जहन्नम निकलता है कि जन्नत निकलती है? क्या कहोगे तुम? अगर अल्लाह ने यही कह दिया, कहने लगे अगर अल्लाह ने मुझे यह कहा ना कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में, तो मैं अपनी बात यह करूंगा और जन्नत में चला गया तो खैर ही खैर है ना, लेकिन अगर जहन्नम में चला गया मैं अल्लाह को एक और बात कहूंगा, या अल्लाह ना जन्नत ना जहन्नम, क्या पता है जहन्नम ही निकला है, उस्मान को मार के खत्म कर दो, मेरा ये मन, उस्मान को खत्म कर दो। उस्मान कुरान नहीं डाल सकता इसके बारे में। कुरान मजीद इसलिए कहता है ओ मोमिनो अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह जहन्नम से बचा। रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन सुबहानका 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 फकिना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फकद अग़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना स्रिफ वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबा काना गर्रामा गर्रामा। फरमाया मोमिनो अल्लाह से दुआएं करते रहा करो, और अल्लाह ने अगर जहन्नम से बचा लिया तो तुमने सारी खैर ही पा ली साहब। ए अल्लाह तेरी जहन्नम का जो जिक्र हुआ है, अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाना, अल्लाह हमारी आल औलाद को माँ बाप को जहन्नम से बचाना। अल्लाह ये जो लोग तेरे बंदे बैठे हुए हैं इन सबको जहन्नम में बचा। अय अल्लाह जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं ये अम्मा ज़हरा के नाम की, अल्लाह अम्मा ज़हरा को भी जहन्नम से बचाना। अल्लाह हमारे माँ बाप के ऊपर रहम करना, अल्लाह उनको जहन्नम से अज़ाब से बचा के रखना। अल्लाह तेरे बंदे कमजोर हैं, ये जहन्नम का अज़ाब नहीं सह सकते, अल्लाह इन कमजोरों के ऊपर तू ही रहम कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।